بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کچھ منفرد ہے۔ آج ہم آپ کو اسکرین پہ جو شخص دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے محمد اسرائیل، یہ آج کل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ہمارا دل کہاں مانتا ہے؟ ہمارا دل تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خون کھولتا ہے۔ اگر یہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا کیا حشر کرتی۔ چلیے آپ اس کے الفاظ کو سنیں ایک بار۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا نام ہے محمد اسرائیل، میں رہنے والا ضلع سیتاپور کا ہوں۔ اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں۔ کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ کو۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں۔ میں تو سامنے کتنی بار گئے تھے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں سیریس کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چاہے آپ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ، میرے پاس وہی آتی ہے اور میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کون لے کر کے آتا ہے آپ؟ جبریل علیہ السلام آتے ہیں میرے پاس۔ کیسے لکھتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ جبریل کبھی تو کتابوں کے ذریعے وہی آتی ہے، کتاب بھیجتے ہیں اللہ آپ سے؟ کبھی کتابوں کے ذریعے جیسے وہی آتی ہے، کبھی انسان کے شکل میں وہی آتی ہے میرے پاس۔ کیا بولتے ہیں؟ بس کہ لوگوں دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ پہلے تو یہی دعوت تھی، نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، عزت کا ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، جو میری باتوں کا کچھ جواب دیں آپ تو مجھے پھنساؤ گے۔ نہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ سنائیے، آپ سنائیے تو آپ سنا دے جو سنانا۔ میرے چند سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ سنو، سنائیے۔ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، جو وہی آئے گی وہی کروں گا۔ آج تک میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور مجھے اس دنیا میں آگے بھی میں وہی کروں گا۔ جو میرے پاس وہی آئے گی میں آگے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ کیا حکم ہے ابھی تک اللہ کا؟ ابھی تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، سب کو۔ کیا بتانا؟ اس دنیا میں جتنی یہ شکل ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور کچھ بتاؤ پھر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ اور اب جب بھی میں دیکھو ابھی تک اللہ جو مجھ سے کہتے ہیں یہ بس یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانا ہے، کیوں سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ آپ مولانا ہیں یا حافظ ہیں؟ میں کچھ نہیں، ان پڑھ امی ہوں۔ جماعت میں گئے کبھی؟ ہاں، اللہ نے بھیجا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا، مہاراشٹر احمد نگر۔ آپ پتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آخری نبی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ایک دن ہوگا، اور یہ ہوگا جب انسان دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو، کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، تب یقین لانا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا معجزہ، تو آپ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ، میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات کو ابھی۔ اور کیا معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں کچھ؟ پھر اللہ دکھائے گا۔
मेरा तो काम है। नहीं, अल्लाह तो मोजीजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजीजा दिखाया? आप क्या मोजीजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पे? देखो, मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं वही आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ, मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है हाँ, सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ, आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। हाँ, हक तो फिर इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मेरे पास वही आती है। अल्लाह ने मुझे खुद बता रखा है वही के जरिए। आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह ने वही के जरिए मुझे खुद बताया मैं आखिरी नबी। आप कादियानियों से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ा। मैं तो और बहुत सारे दुश्मन इस्लाम या कोई फितने फसाद, उनसे किसी से आपकी मुलाकात? किसी से नहीं। चाहे आप हमेशा मेरे साथ देख लो, आज तक मैंने जो करा अल्लाह के हुक्म से करा है। और मेरी जिंदगी में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मैं ना किसी ये सब कहलवाने के लिए आपको किसी से कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं? मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। करते क्या हैं आप? इस टाइम तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को दावत देना था बस, दीन की। काम खिदमत कुछ करते काम नहीं? कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जरूरत होती है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। अल्लाह ने कहा कि काम नहीं करना? अल्लाह ने कहा जो भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांग। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, जो तो मिल जाती है आपको? कपड़े मिलते हैं, जो भी जूते, जो भी जरूरत होती है अल्लाह मुझे देता है। सिर्फ आपको ही देता है अल्लाह? आपको देता हूँ, आप भी ले लो। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कहा है कि जो मेरे पास कपड़े नहीं है, दिख नहीं रहे आपको? हाँ, दे रखे आपको। तो मेरे से भी दिए कपड़े, आपसे भी दिए, तो फिर आपके लिए स्पेशल क्या हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज बार बार अस्तगफिरुल्लाह। इस शख्स को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबरी करना चाह रहा है। इसके नाखून, इसका एक खून का कतरा भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट्स में बताएं, इसको क्या सज़ा देनी चाहिए।